हॅलो प्रज्योत, एम आय ऑडिबल? आवाज येतोय का माझा? येस सर, येतोय. मी स्क्रीन शेअर करतो, मला रिप्लाय कर. हो, ओके सर, चालेल. स्क्रीन शेअर झालं का रे? येस सर, झाली स्क्रीन शेअर. सो स्टुडंट्स, बेसिकली हीट ट्रीटमेंट आपण मागच्या लेक्चर सुरू केलं. सो हीट ट्रीटमेंट इज अ प्रोसेस. इट इज अ प्रोसेस or operation, combination of operations, or it is a series of operations involving heating and cooling of metals in the solid state only. Okay, मग हीट ट्रीटमेंट मध्ये काय करतो आपण? इट इज अ सिरीज ऑफ ऑपरेशन. एक कंटिन्युअस सिक्वेन्स आहे, सिरीज आहे, ज्यामध्ये मटेरियल आधी ॲट प्रॉपर टेम्परेचर हिटिंग केलं जातं, अँड आफ्टर दॅट हिटिंग there is holding to soak. To soak means to hold at that heated temperature for a certain time, then cooling. So in that way, heat treatment is a process of or series of operations in which heating and cooling of metals in solid state only. That is heat treatment. Okay. But what is the purpose? का करतो आपण? Because heat treatment adds some extra cost on the heat treatment process. So heat treatment process का करतो आपण? That its purpose is to change mechanical properties, मटेरियलच्या मेकॅनिकल as well as केमिकल प्रॉपर्टी आपल्याला चेंज करायची. Its purpose is to change a mechanical property. 1 minute, students. Its purpose is to change mechanical property or combination of mechanical property. म्हणजे एकच मेकॅनिकल प्रॉपर्टी चेंज करतो आपण, or sometimes we are changing the ductility as well as brittleness, or some combination of different mechanical properties, so that the metal will be more useful. कारण काय होतंय, हीट ट्रीटमेंट केल्यामुळे काय होतंय, मटेरियल विल बी मोर युजफुल. आधीची जी मटेरियलची क्वालिटी होती त्यापेक्षा चांगली क्वालिटी होणार आहे, चांगलं त्याच्या प्रॉपर्टीज होणार आहे. सो मोर युजफुल, सर्व्हिसेबल अँड सेफ फॉर डेफिनाइट पर्पज. मटेरियलचं जे ॲप्लिकेशन आहे, मटेरियलचं जे पर्टिक्युलर पर्पज आहे, त्यासाठी इट विल बी मोर सेफ, इट विल बी मोर युजफुल. दॅट इज द मेन पर्पज ऑफ हीट ट्रीटमेंट. बाय हीट ट्रीटिंग, हीट ट्रीटमेंट केल्यामुळे काय होतं, a metal can be made harder, stronger, and more resistance to impact. More resistance to impact. Heat treatment can also make a metal softer and more ductile. Means depending upon your purpose, तुम्हाला मटेरियल हार्ड करायचं आहे का सॉफ्ट करायचं आहे. Whether you have to make it more harder, stronger, or whether you have to make the more softer or more ductile. Depending on that, you have to give the heat treatment. So heat treatment main purpose is whether you have to make the soft material or hard material. Depending on that, you have to carry out the heat treatment as per your main purpose. So आपण लक्षात आलं स्टुडंट सगळ्यांना? हॅलो स्टुडंट्स, येस सर. बरोबर. आपण हीट येस. ट्रीटमेंट देतो म्हणजे वी आर ॲडिंग सम एक्स्ट्रा कॉस्ट. मटेरियलवर काय होतं, हीट ट्रीटमेंट करून देणं म्हणजे एखाद्या जॉबला वी आर ॲडिंग सम एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑन दॅट material. So why we have to spend some money? Because of heat treatment we are adding some more improvement in the properties of material. Mechanical property material काय चेंज होत आहे, आणि प्लस नॉट ओनली वन मेकॅनिकल प्रॉपर्टी, बट इवन वी कॅन चेंज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज. Okay, so that is the main purpose of the heat treatment. Now no one heat treating operation can produce all of these characteristics. कुठलंही एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस सगळ्या कॅरेक्टरिस्टिक्स देऊ शकत नाही, बरोबर.
सगळ्या ट्रीटमेंट प्रोसेस सगळ्या कॅरेक्टरिस्टिक देऊ शकत नाही बरोबर. इट कॅन गिव्ह आयदर सॉफ्टनेस और आयदर हार्डनेस in only one at a time. In fact, some properties are often improved at the expense of others. म्हणजे सगळ्या प्रॉपर्टीज चेंज होऊ शकत नाहीच नाही. प्लस काही वेळेस काय होतं, मटेरियलची डक्टिलिटी कमी होती आणि हार्डनेस वाढतोय. म्हणजे इन एक्सपेन्स ऑफ अदर प्रॉपर्टी means whenever I have to change some particular property, means it is not like that only that property is improved, but that property must be improved, but in expense of other. त्यामुळे काय होतंय, मटेरियलचा आयदर ब्रिटलनेस कमी होतोय किंवा डक्टिलिटी कमी होते. एखादी प्रॉपर्टीवर काय होतं, इफेक्ट पण होतोय. So in being hardened, for example, metal may be become brittle. बरोबर, मेटलला हार्डनेस द्यायचं मला, मेटल हार्ड होतंय जास्ती, पण हार्डन झाल्यामुळे काय होतं, मटेरियलचा ब्रिटलनेस पण वाढलाय. ब्रिटलनेस वाढला म्हणजे काय होतं, so like a chalk it can be broken down easily. So this is heat treatment. Heat treatment केल्यामुळे मटेरियलची प्रॉपर्टी इम्प्रूव्ह होत आहे. That is not problem. But on improving some property may be having some negative impact, means that may be without no purpose that can be improved. Okay, so that is heat treatment process. आपण एक्झाम्पल मध्ये बघतो बघा खाली, इन दॅट ओव्हन बरं, फर्नेस मध्ये काय झालंय, मटेरियल दॅट सर्क्युलर पाईप बरोबर, हॉलो पाईप्स आहे, त्याला आपण हिटिंग करतोय. सो दॅट विल बिकम द रेड हॉट आयन. अँड व्हॉट हॅपन इन बिईंग हार्डन, सपोज मटेरियल हार्ड केल्यामुळे काय होतंय, मेटल मे बिकम ब्रिटल ऑल्सो. मटेरियलचा हार्डनेस वाढतोय, पण हार्डनेस वाढलाय पण ब्रिटलनेस सुद्धा काय आलंय, वाढलाय मटेरियल. दॅट इज द केस ऑफ डिफरंट हीट ट्रीटमेंट्स. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टँड डिफरंट टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट. स्टुडंट सगळ्यांना लक्षात आलं का हीट ट्रीटमेंट काय आहे? हीट ट्रीटमेंट बेसिकली इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेशन्स. फक्त हिटिंग करत नाही आपण, वी आर गिवन हिटिंग, आफ्टर हिटिंग वी हॅव टू सोक इट. सोक मीन्स SOAK, सोक मीन्स टू होल्ड इट. म्हणजे सपोज युअर मटेरियल इज हॅव्हिंग सम क्रॉस सेक्शन, मटेरियलचं काहीतरी मोठं डायमीटर आहे, मोठी लेंथ आहे जास्ती, इट इज हॅव्हिंग सम मेजर डायमीटर, मेजर लेंथ. So whenever I am given heating, so outer surface may get heated at that particular temperature, but that inner surface, inner core will take some time. Inner core of that material will take some time. So for that attaining equivalent temperature at all the cross section, त्या मटेरियलच्या एंटायर क्रॉस सेक्शनला एक सारखंच टेम्परेचर येण्यासाठी काय करावं लागतं आपल्याला, वी हॅव टू सोक इट, वी हॅव टू होल्ड इट ॲट दॅट particular high temperature. Then after attaining that particular temperature, then we have to cool it, then we have to quench it. Quenching is also one of the technical word in that heat treatment. So students, now in the next part we are understanding the what are the heat treatments which we have to study. आपल्याला कुठल्या कुठल्या heat treatment शिकायचे आहे ते थोडक्यात बघू स्टुडंट आज आपण. So in the first we'll go through that annealing heat treatment. बरोबर, annealing heat treatment काय आहे? Annealing is the बेसिक हीट ट्रीटमेंट. जेव्हा हीट ट्रीटमेंटचं सुरुवात झाली, उदय झाला, सो इन दॅट एन्शियंट फर्स्ट हीट ट्रीटमेंट यूज इज द एनिलिंग हीट ट्रीटमेंट. अँड बेसिक एम ऑफ एनिलिंग इज टू इम्प्रूव्ह द अनडिस्टर्ब सरफेस. ज्याच्यामध्ये जे अनडिस्टर्ब क्वालिटी आहे, ज्याच्यात जे दॅट इज व्हॉट आर द ग्रेन स्ट्रक्चर, दॅट ग्रेन स्ट्रक्चर वी हॅव टू इम्प्रूव्ह दॅट ग्रेन स्ट्रक्चर. फॉर दॅट आय विल यूज दिस एनिलिंग हीट ट्रीटमेंट. म्हणजे त्यातले जे ग्रेन साईज आहे, ग्रेन साईज मटेरियलची मे बी कंटेनिंग सम कोर्स ग्रेन्स, काही ग्रेन्स छोटे, काही ग्रेन्स मोठे, दॅट इज इक्विॲक्स ग्रेन्स. मग अशा अनऑथराइज, अशा ज्या अनसॅच्युरेटेड ग्रेन्स आहेत, तर ग्रेन्स मला सॅच्युरेट करायचे, मला इम्प्रूव्ह करायचे. फॉर दॅट आय एम डुईंग दिस एनिलिंग हीट ट्रीटमेंट. अँड इन एनिलिंग ऑल्सो वी आर डुईंग द स्लो कूलिंग रेट. अँड इन नॉर्मलायझिंग, अँड देर इज व्हेरी लेस डिफरन्स बिटवीन नॉर्मलायझिंग अँड एनिलिंग, ओनली सम पार्ट इज चेंज. इन नॉर्मलायझिंग वी आर युजिंग द एअर कूलिंग. बरोबर, एअर फॅन्स वगैरे लावून काय करतं, नॉर्मल एअर कूलिंग आपल्याला कूलिंग करतो, दॅट इज नॉर्मलायझिंग. सो कूलिंग रेट इज मोर स्लोअर देन एनिलिंग. सो एनिलिंग नंतर नॉर्मलायझिंग, देर इज मच मोर सिमिलॅरिटी बिटवीन एनिलिंग अँड नॉर्मलायझिंग. ओनली डिफरन्स इज दॅट इन नॉर्मलायझिंग वी आर डुईंग द कूलिंग बाय एअर कूलिंग. नॉर्मल फॅन्स वगैरे जर लावले तर नॉर्मल एअरने सुद्धा नॉर्मल कूलिंग होतं. सो इट इज कूलिंग रेट इज मोर स्लोअर देन एनिलिंग. The next heat treatment is quenching or hardening. So it is said that hardening by quenching. मटेरियलला काय होतं, हीट केल्यानंतर काय होतं, हार्डनिंग कशामुळे वाढायचं आपल्याला, हार्डनिंग वी हॅव टू इम्प्रूव्ह बाय क्वेंचिंग. मटेरियलला क्वेंच केलं. सो हार्डनिंग बाय क्वेंचिंग. देन टेम्परिंग. पुढची हीट ट्रीटमेंट आपल्याला शिकायचं टेम्परिंग. सो टेम्परिंग इज द रिहीटिंग द मटेरियल.
Means what happen in some heat treatments materials brittleness may be increased. बरं आपण आता बघितलं काय होतं heat treatment केल्यामुळे मटेरियलचं काही प्रॉपर्टी इम्प्रूव्ह होत आहे. Some properties may get improved, but on account of other properties also. म्हणजे मटेरियलचा हार्डनेस वाढलाय माझ्या मटेरियलचा, बट ब्रिटलनेस मे बी इन्क्रीज. पण त्याचं काय होतं ब्रिटलनेस पण वाढलाय. मग अशा वेळेस काय करावं लागतं मला मटेरियलला अगेन आय हॅव टू रिहीट. अगेन I have to reheat the material. So that is tempering. Tempering is reheating of a metal. So tempering is also one of the heat treatment. Then surface hardening. So surface hardening is only external surface, only outer surface I have to get the harden. So that outer surface can be hardened by surface hardening. Then case hardening. So there is some difference, slight difference between surface hardening and case hardening. Basically, case hardening case hardening, that outer surface is called as a case, whereas inner surface is called as a core. Means in some mechanical applications like shaft or like some particular applications, some particular gears, they must require two types of surface in only one type of job. म्हणजे एकच जॉब आहे स्पिंडल आहे काहीतरी त्या स्पिंडलवर काय होतं कंटिन्युअस friction and continuous load is applied. So at that time, that outer surface may be some tough and more hard, whereas inner core, the surface, the eka surface, the outer surface must be hard, whereas inner core will remain somewhat ductile or somewhat soft as compared to outer casing. So in that case, what happen? Material is only one material may require both type of property in their surface. So दोन प्रकारचे प्रॉपर्टी आउटर केसिंग काय आहे आउटर केसिंग विल बी टफ अँड मोर हार्ड वेअर एज इनर कोर त्या सरफेस मधलं काय आहे आतमधला कोरचा भाग कसा आहे इट मस्ट बी सम शॉक रेजिस्टन्स इट मस्ट बी सम शॉक रेजिस्टन्स एज वेल एज सॉफ्ट सो both type of property are required in only one material. So such hardening can be done by using this case hardening. So in that case hardening we have to study that flame hardening. ऑक्सिजन आणि ऍसिडिन गॅस जेव्हा मिक्स करतो आपण ज्याप्रमाणे वेल्डिंग करताना पण गॅस वेल्डिंग करताना बघा ऑक्सिजन सिलेंडर असतं आणि ऍसिडिन गॅसचं सिलेंडर असतं बोथ गॅसेस आर मिक्स टुगेदर टू फॉर्म सम फ्लेम मग ते दोन्ही गॅसचं मिक्सचर झाल्यामुळे काय होते एक फ्लेम तयार होती दॅट इज कॉल्ड एज ऑक्सी ऍसिडिन फ्लेम ऑक्सिजन अँड ऍसिडिन गॅस mixed together in some proportion and particular type of flame is created. Okay, so that flame will give the heating to the outer casing only. Outer casing ला मला heating करायचं आहे आतमधला कोरचा भाग will remain as it is and after that water cooling will be there to the outer casing so that is a case hardening. And the second case hardening is induction hardening. Induction hardening means just like our इस्त्री आपण घरी कपडे इस्त्री करताना आयन करताना काय करतो आपण वी आर जॉईनिंग दॅट वायर टू द इलेक्ट्रिसिटी सो दॅट इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लोइंग थ्रू दॅट कॉइल इन दॅट इस्त्री and it will make that outer surface of that iron hot so that we can iron our clothes. Similar function is used, similar principle is used for induction hardening. Electric cable मधून ते material pass होतं and that electric current will produce some heating to that outer surface and after that immediately it is immersed in some water in some chemical so that both heating and cooling can be done. That is called as a case hardening. Okay, so these are the only outer surface get hardened in that case hardening. Then next we have to study there are different types of tempering चे काही types आहे os tempering and mark quenching. Os tempering काय it is another difference between that tempering process, that is os tempering. Austenite phase मला जेव्हा achieve करायचा आहे that is your os tempering. Then mark quenching मला martensite phase achieve करायचा आहे. Quenching means cooling, so mark quenching is one of the martensite phase will be achieved. One of the hardest phase can be achieved, that is mark quenching. Then next is os forming. That os forming is the again one of the heat treatments. So these are the different heat treatments which we have to study one by one. Initially today we are going to understand what is that annealing. बरोबर स्टुडंट्स आज आपण annealing process शिकू आपण आज लक्षात येते स्टुडंट्स we are studying the basically we are in the last chapter that is heat treatment process. मग आतापर्यंत आपण बघितलं बेसिकली heat treatment काय आहे. Heat treatment is a series of operations in which heating, soaking, that soaking is holding. So heating, holding and cooling. So that type of series of operations are carried out on particular job. For what?
for improving, for enhancing, to enhance the properties of material. That is your heat, heat treatment. And basically heat treatments are improving the mechanical, one or more mechanical properties in hammering the other property also by compensating some other property also. आपल्याला एकच प्रॉपर्टी इम्प्रूव्ह करायची हार्डनेस, पण त्यामुळे हार्डनेस इम्प्रूव्ह होतोय मटेरियलचा, पण काय होतं समटाइम्स इट मे अफेक्ट ऑन इट्स अदर प्रॉपर्टी. मटेरियलचा हार्डनेस इम्प्रूव्ह झालाय बट ब्रिटलनेस कॅन बी इन्क्रीज. सो दॅट टाइप ऑफ heat treatment we have to give. So basically heat treatment can improve, can enhance the mechanical properties for improving the quality of or as well as life of material. Then we have studied the basic basic classification of heat treatment process like annealing, normalizing, quenching or hardening, then tempering, surface hardening, case hardening, mass tempering and mark quenching. So these are the different heat treatment processes which we have to study one by one. Now we'll learn this annealing heat treatment process. We'll learn this annealing heat treatment process in detail. Okay. So basically annealing का students, सगळ्यांना दिसतंय students ना? Hello students, आहे की जागेवर सगळे? Yes, sir. बरोबर heat treatment process करतो शिकतो आपण. लक्ष देते ना ही ट्रीटमेंट प्रोसेसचं आपण क्लासिफिकेशन बघितलं आता. आता आपण पहिली ही ट्रीटमेंट प्रोसेस जी एन्शियंट सुरुवात झाली ती बरोबर कालांतराने ती आपण ॲनेलिंग ही ट्रीटमेंट आपण शिकूया पहिल्यांदा. तर ॲनेलिंग काय आहे? इट इज द प्रोसेस, ॲनेलिंग इज द प्रोसेस फॉर सॉफ्टनिंग मटेरियल्स. बरोबर मटेरियल सॉफ्ट करायचं मला ऑर टू ब्रिंग अबाउट रिक्वायर्ड चेंजेस इन प्रॉपर्टीज. कुठल्या कुठल्या प्रॉपर्टी चेंज करायच्या मला मग रिक्वायर्ड चेंज इन प्रॉपर्टीज सच ॲज machinability, mechanical or electrical properties or dimensional stability. मटेरियलमध्ये काही डायमेन्शनल स्टॅबिलिटी नाही आहे. मटेरियलमध्ये काय सांगितलं तुम्हाला मी त्याचं स्ट्रक्चर ग्रेन स्ट्रक्चर काय इट इज कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर नो देर इज इनस्टॅबिलिटी. सो दॅट आय हॅव टू इम्प्रूव्ह मशिनेबिलिटी इम्प्रूव्ह झाली पाहिजे, मशिनिंग ॲबिलिटी इम्प्रूव्ह झाली पाहिजे, मेकॅनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑल्सो इम्प्रूव्ड. देन आय हॅव टू कॅरी आउट द annealing type of heat treatment. And what is annealing? Annealing is the process consists of heating the steel. काय करतो आपण annealing मध्ये? Heating the steel to or near the critical temperature. मटेरियलचं जे क्रिटिकल टेम्परेचर आहे तिथपर्यंत किंवा त्याच्या जवळ आपण हिटिंग करतो. टेम्परेचर ॲट विच क्रिस्टलाइन फेज चेंज ऑकर्स. क्रिटिकल टेम्परेचर म्हणजे काय असतं? ते मटेरियलचं क्रिस्टलाइन फेज काय होतं? चेंज होतो. क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर काय होतं? त्याचं चेंज होतं. त्याच्या जवळपास आपल्याला क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर चेंज करायचं नाहीये, पण त्या क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर चेंज करण्याच्या टेम्परेचर पर्यंत आपल्याला त्याच्या जवळपास आपल्याला हिटिंग करायचं आहे टू मेक इट सुटेबल फॉर फर्दर फॅब्रिकेशन. मटेरियलचं पुढे काय आपल्याला प्रोसेस करायची, पुढे काय फॅब्रिकेशन करायचं, त्यासाठी आपल्याला त्याच्या क्रिस्टलाइन टेम्परेचरच्या जवळपास आपल्याला हिटिंग करायचं आहे. बरोबर. मटेरियल कॅन बी अॅनिल्ड बाय, कशामुळे अॅनिलिंग होतं त्याचं? बाय हिटिंग इट टू अ स्पेसिफिक टेम्परेचर. बरोबर. त्याच्या क्रिटिकल टेम्परेचर जवळपास त्याला हिटिंग करायचं आहे and then letting the material slowly cool. आणि त्यानंतर मटेरियलला काय करायचं मला? स्लोली कूल करायचं टू रूम टेम्परेचर. बरोबर. इन अँड ओव्हन. त्या ओव्हन मध्येच मला काय करायचंय? स्लोली कुलिंग करायचं. म्हणजे कसं होतं नॉर्मली आपण काय घरी स्वयंपाक वगैरे केला घरी आईने तुमच्या, बरोबर गॅस बंद केला तो, बरोबर गॅस बंद केल्यानंतर काय होतं? तो गॅस तर गरम असतो ना, मग ते गॅसवर जे काय खाद्यपदार्थ शिजवलेला आहे तयार केलं, समजा वरण तयार केलं, वरण झालं ते, तो गॅस बंद केल्यानंतर काय होतं? तो गॅस थंड व्हायला काय थोडा वेळ घेतो. सो ऑन दॅट गॅस ओनली इट विल बी कूल्ड. मटेरियल काय होणार आहे? थोड्या वेळ तिथंच ठेवलं. सो इट इज लाईक दॅट. फर्नेसवर हिटिंग केलं, पण टेम्परेचर अचीव झालं. ॲट दॅट टाइम आय हॅव टू क्लोज द टेम्परेचर ऑफ फर्नेस. फर्नेस काय केलं? क्लोज केलं, बंद केलं मी. फर्नेसमध्ये जे हिटिंग होत होतं ते बंद केलं. सो इट विल टेक सम टाइम. तर नॉर्मल ते तुम्हाला सांगितलं मी गॅसवर ठेवलेला पदार्थ थंड व्हायला जेवढा वेळ होतो तो काय जास्ती वेळ घेईल, पण तोच पदार्थ खाली काढून ठेवला तो काय लवकर थंड होईल ना. So in that furnace only are allowed to cool, so it will take some more time. So that is slow cooling. So slow cooling in and oven only, in and that furnace only, that is your annealing process. So this is where an annealing part is allowed to cool in the furnace. It is called full annealing. Basically there are different types of annealing process. There are different types of annealing process. So this is the process annealing range, that is around above that 700 or 800 degrees Celsius. So these are the different types of annealing. But that full annealing means you have to
cool that material in that furnace only, in that oven only. I have to cool the furnace. That is a no. This is your iron carbon equivalent diagram, students. कार्बन वेट पर्सेंटेज या साइडला टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस मध्ये आहे बरं. फेराइट अँड परलाइट फेज, सिमेंट अँड परलाइट फेज, these are the different phases and these are the different cooling rates. So in that full annealing मध्ये काय करतो आपण, in that full annealing I have given the cooling in that furnace only, that is your full annealing. So annealing process, these are the annealing process. So in annealing you are doing the cooling of material in that oven only, in that furnace only. So because of that what happens, slow cooling is there. Slow cooling process remove the material instability. material मध्ये जे काही इनस्टॅबिलिटी आहे, material मध्ये जे काही डिस्टर्बन्स आहे, त्याची मेकॅनिकल प्रॉपर्टी काय करतं, annealing process रिमूव्ह करतं. बरोबर. इट रिमूव्ह सम अनवॉन्टेड प्रॉपर्टीज लाईक इट इज टू ब्रिंग अबाउट properties like machinability, mechanical or electrical properties or dimensional stability. material मध्ये जे काही dimensional stability नाही आहे, instability आहे, म्हणजे त्याचं phase structure may be changing, so it will give the stability to the dimensions also. That is annealing heat treatment. annealing मध्ये काय करतो आपण, heating the steel to or near the critical temperature. त्या क्रिटिकल टेम्परेचर पर्यंत किंवा त्याच्या जवळपास आपल्याला हिटिंग करायचं आहे. आणि क्रिटिकल टेम्परेचर काय असतं, टेम्परेचर ॲट विच क्रिस्टलाइन फेज चेंजेस. मटेरियलचा क्रिस्टलाइन फेज चेंज न करता त्या क्रिस्टलाइन त्या क्रिटिकल टेम्परेचर पर्यंत हिटिंग करायचं आहे आणि देन स्लोली अलाउड टू कूल इन दॅट ओव्हन ओनली. त्या फर्नेस मध्येच, म्हणजे असं सांगितलं म्हणून मी, तो पदार्थ गॅसवर शिजला झाला, तो गॅस बंद केलाय आणि त्या गॅसवरच थंड व्हायला थोडा वेळ दिला आपण. दॅट इज cooling in that oven only, that is your slow cooling. So annealing, a material can be annealed by heating it to a specific temperature and then letting the material slowly cool to room temperature in an oven only. So that is annealing heat treatment. आपण ग्राफ पेपरवर बघितलं annealing. आणि जेव्हा मी फर्नेस मध्येच कूलिंग करतो मटेरियलला, दॅट टाइप ऑफ annealing इज कॉल्ड एज अ फुल टाइप annealing, full annealing. So full annealing is cooling the material in furnace only. फर्नेस बंद करायचं आहे, जे टेम्परेचर अचीव झालंय क्रिटिकल टेम्परेचर, आणि त्या मटेरियलला त्या फर्नेस मध्येच कूलिंग होऊन द्यायचं. सो इट विल टेक सम स्लो कूलिंग. So that is your annealing temperature. At here you can see that full annealing range. ही full annealing range आहे बघा, कूलिंग काय होतं, स्लो होतं ते. बरोबर. That full annealing range is at shown at here. That AC1 is the critical temperature. Critical temperature line. So that is your full annealing range. Full annealing means what? Material is cooled in that furnace only. So that is your annealing heat treatment. And basically annealing heat treatment काय करतं student? This annealing heat treatment is done on the material to improve its disturbed phase. material मधले जे काही इक्विएक्स ग्रेन आहे, material मधले जे काही डिस्ट्रीब्युटेड ग्रेन्स आहे, ते मला सॅच्युरेट करायचे आहे. त्या ग्रेन फेज मला काय करायचं आहे, सॅच्युरेट करायचे आहे. So for that only I am doing the heat treatment process, and it is one of the ancient heat treatment. Annealing जी काय सगळ्यात सुरुवात झाली heat treatment process मध्ये, it is from annealing only. So annealing is one of the basic heat treatment process. These are the classification: partial annealing, full annealing, so process annealing. So that is the types of heat treatment process called as annealing. Now we'll move to the next type of heat treatment process. Second type of heat treatment process शिकायची आपल्याला, that is called as a normalizing. Normalizing काय students? Normalizing is just basic difference between annealing. So it is a type of heat treatment process applicable to ferrous metals only. मला फक्त फेरस मेटलला, ज्या मेटलमध्ये फेरस आहे, आयन आहे, अशा मेटललाच मला हीट ट्रीटमेंट द्यायचं आहे. सो आय विल गो फॉर नॉर्मलायझिंग. नॉर्मलायझिंग काय, इट डिफर्स फ्रॉम अॅनेलिंग. त्याच्यामध्ये काय, अॅनेलिंग मध्ये थोडासाच फरक आहे. इन दॅट द मेटल इज हिटेड टू हायर टेम्परेचर अँड देन रिमूव्ड फ्रॉम द फर्नेस फ्रॉम एअर कुलिंग. बरं. मटेरियलला हाय टेम्परेचरला हिटिंग केलं जातं आणि आपण काय करतो, अॅनेलिंग मध्ये इन दॅट फर्नेस ओनली आय एम कुलिंग इट. सो इट विल मोर स्लो कुलिंग. But in normalizing, I am given the heating in suppose furnace, but I am removing that material from furnace for air cooling. म्हणजे इथं काय होतंय, either
आय एम रिमूव्हिंग दॅट मटेरियल फ्रॉम द फर्नेस. म्हणजे मटेरियल काय केलं, गॅसवर गरम केलं मी तो पदार्थ आणि गॅसवरून काढून घेतलं मी साईडला. सो दॅट इज आय एम रिमूव्हिंग इट फ्रॉम फर्नेस सो दॅट इट विल बी एअर कूल्ड. The purpose of normalizing is to remove the internal stresses. मेन पर्पज काय नॉर्मलायझिंगचा, मटेरियलमध्ये काही इंटरनल स्ट्रेसेस इंड्यूस असतात. म्हणजे काय होतं, वेनेवर वी आर कॅरिंग आउट सम मटेरियल मॅनेजमेंट प्रोसेसेस, मटेरियल काय केलं, कास्टिंग केलं, काही रोलिंग केलं, अशा प्रकारच्या मॅनेजमेंट प्रोसेसनी काय एखादी मटेरियल करतो, वेल्डिंग केलं काही, सो देर मे बी सम अनहिडन इंटरनल स्ट्रेसेस. मटेरियलमध्ये काय होता, जे आपल्याला डोळ्याने इझिली दिसत नाही, अशा प्रकारच्या इंटरनल स्ट्रेसेस काय होता, इंड्यूस होतं, तयार होतं. सम स्ट्रेसेस आर इंड्यूस, सम स्ट्रेसेस आर क्रिएटेड. तो सच इंटरनल स्ट्रेसेस आर नॉट डिझायरेबल. अशा प्रकारचा इंटरनल स्ट्रेसेस कॉम्पोनंट जेव्हा मी वापरला एखाद्या ॲप्लिकेशनच्या ठिकाणी, सो दॅट स्ट्रेसेस मे कॉज रप्चर, मे कॉज फ्रॅक्चर ऑफ दॅट मटेरियल. त्यामध्ये काहीतरी स्ट्रेस तयार झाली जी आपण रिमूव्ह केली नाही ही ट्रीटमेंटनी, अशा प्रकारचं मटेरियल काय होतं, इट मे बी डॅमेज ड्युरिंग ॲक्च्युअल ॲप्लिकेशन्स. सो द पर्पज ऑफ नॉर्मलायझिंग इज टू रिमूव्ह द इंटरनल स्ट्रेसेस बाय हीट ट्रीटिंग, वेल्डिंग, कास्टिंग, फोर्जिंग, फॉर्मिंग और मशीनिंग. अशा प्रकारच्या इंटरनल स्ट्रेसेस काय करायला तुम्हाला, either I can remove it by heat treating, either by removing welding, either by casting, forging, forming or बरं. मग ह्या ज्या इंटरनल स्ट्रेसेस तयार झाल्या, इंटरनल स्ट्रेसेसचे कॉम्पोनंट इट इज नॉट इझी और इट इज नॉट सेफ टू यूज इन युअर प्रॅक्टिकल ॲप्लिकेशन्स. सो आय हॅव टू रिमूव्ह दॅट बाय युझिंग युअर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस. मग त्यासाठी नॉर्मलायझिंग प्रोसेस करतो. नॉर्मलायझिंग प्रोसेस कशासाठी आहे, फॉर रिमूव्हिंग द इंटरनल स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड बाय either of the process. So this is normalizing process. Normalizing is used in some plate mills. Or plate mill काही in the production of large forging, such as railroad wheels. रेल्वे रोडचे जे व्हील आहे forging त्यासाठी आपल्याला नॉर्मलायझिंग हीट ट्रीटमेंट करावी लागतील. सेम बार प्रोडक्ट्स, काही बार आहे मोठे मोठे समज, बरोबर, स्क्वेअर बार आहे किंवा काही लॉंग बार्स आहे, त्यासाठी सुद्धा आपल्याला हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस लाईक नॉर्मलायझिंग करावी. दिस प्रोसेस इज लेस एक्सपेन्सिव्ह दॅन हँडलिंग. हँडलिंग मध्ये काय होतं, स्लो कूलिंग, इट विल टेक सम मोर सायकल टाइम अँड take some, so it is less expensive than handling, called normalizing. And normalizing is having this hypoeutectile base and with respect to this eutectile point. So that is your normalizing. And basically normalizing is carried out for improving the or for removing the internal stresses. ज्या मटेरियल मध्ये इंटरनल स्ट्रेसेस इंड्यूस झाल्या त्या इंटरनल स्ट्रेसेस मला काय करायचे, रिमूव्ह करायचे बाय नॉर्मलायझिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस. So next heat treatment process is called as a quenching or hardening. So students, until now we have studied the basic two heat treatments, annealing and normalizing. In previous offline question paper, that question is asked many times. Differentiate between annealing and normalizing. So annealing is the heat treatment process to remove the undisturbed grain, unsaturated grains जे आहे, त्या unsaturated grains मला काय करायचं, रिमूव्ह करायचं आहे by annealing heat treatment. So annealing heat treatment will make that material aqueous grains, सारख्याच प्रकारचे grains तयार होतील, and it will also remove the material instability, dimensional instability जी आहे ती सुद्धा रिमूव्ह केली जाते by annealing heat treatment. And we have seen that annealing is the heat treatment process in which I have to give the material heating near to the crystallization temperature, near to the critical temperature, and after that cooling it slowly in that oven, in that furnace only. So it will take some more time, it will take some more hours to cool it in that oven only. Okay, so that is annealing heat treatment. But whereas normalizing is the less expensive than annealing, because normalizing involves slowly air cooling, not in oven only. पण मटेरियल त्या ओव्हन मधून बाहेर काढतो, फर्नेस मधून बाहेर काढतो. फर्नेस तर बंद करतोच आपण, पण त्या फर्नेस मधलं ते हिटिंग केलेलं मटेरियल बाहेर काढतो. अँड बाय नॉर्मल एअर कूलिंग, आयदर वी आर युझिंग सम फॅन्स. काही ठिकाणी जेव्हा मला फास्ट एअर कूलिंग करायचं, आय एम युझिंग सम फॅन्स.
So that is normalizing heat treatment process, and normalizing heat treatment process is used to remove the unsaturated grains, to remove the induced stress. त्या मटेरियलमध्ये जे काही स्ट्रेस इंड्यूस झाली आहे, जे काही इंटरनल स्ट्रेसेस क्रिएट झाले आहे, ते इंटरनल स्ट्रेसेस मला रिमूव्ह करायचे आहे बाय दिस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कॉल्ड एज अ नॉर्मलायझिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस. ओके स्टुडंट्स, समजतंय का? हॅलो स्टुडंट्स, बरं बेसिक आपण 2 हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस बघितल्या. येस सर. स्टुडंट्स कळतंय का रे? हॅलो. ओके, मग आपण आता पुढची ट्रीटमेंट प्रोसेस बघायची आहे. पण मी 2 मिनिटं जस्ट ब्रेक घेतोय. विल जॉईन विदिन 2 मिनिट ब्रेक. जस्ट वेट.